یہ جو ہم نے بجٹ میں رکھا ہے دس از فار دا انکریمنٹل اماؤنٹ both for the working capital for exporters and انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہے کہ آپ کا جو اگلا کیپیکس ہونا ہے in the context of LTFF etc. اس میں بھی آپ کو سبسڈائز فائنینسنگ دی جائے، لیکن اس میں یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس میں ایس ایم ای کا جو ایلوکیشن ہوگی وہ ول بی رنگ فینسڈ because this is not about the بڑے کاروبار اور we are all with them and he is very clear and the Prime Minister is very clear کہ we will continue to bring tariffs further down. مضبوط ٹیکس نظام، محفوظ سرمایہ کاری اور کم ٹیرف حکومت کی ترجیح۔ وفاقی وزیر خزانہ نے بزنس کمیونٹی کو انرجی ٹیرف میں کمی کی نوید سنا دی۔ محمد اورنگزیب کا فیصل آباد چیمبر میں بزنس کمیونٹی سے خطاب، کہتے ہیں بجٹ کی تیاری نومبر سے شروع کر دی تھی، ٹیرف رجیم کو مسلسل نیچے لا رہے ہیں، انرجی ٹیرف پر کام کر رہے ہیں۔ وزیراعظم نے وفاقی وزیر توانائی کو انرجی ٹیرف کم کرنے کے لیے اہم ٹاسک دیے ہیں۔ اور خاص طور پہ یہاں آئی ٹی کی ریپرزنٹیشن نہیں ہے، لیکن آئی ٹی سیکٹر الحمدللہ از موونگ فرام اسٹرینتھ ٹو اسٹرینتھ۔ $4.5 بلین کی ایکسپورٹ ہے، اس میں سے آپ یہ دیکھیں ہمارے بچے اور بچیاں، دا فری لانسز جو ہم کہتے ہیں نا کروڑ نوکریاں ادھر اور کروڑ نوکریاں ادھر، ان بچے اور بچیوں کو ہم ایکو سسٹم دیتے جائیں، ان کو ہم انٹرنیٹ پرووائڈ کرتے جائیں، جو ہم نے 5G کی اسپیکٹرم کی آپشن کی ہے اس سے زیادہ کنیکٹیوٹی بڑھے۔ $1.6 بلین ان بچے اور بچیوں نے فری لانسز نے ایکسپورٹ کی ہے اس سال۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا ہے کہ ہمارا آئی ٹی سیکٹر $4.5 بلین کی انڈسٹری بن چکی ہے۔ ڈیجیٹل مانیٹرنگ سے ہر شعبے میں شفافیت لائیں گے، آبادی پر کنٹرول کے لیے اقدامات اٹھانے جا رہے ہیں۔ خواتین کو تعلیم اور انہیں ورک فورس میں شامل کرنا ضروری ہے۔ معیشت کی بحالی پر حکومت اور بزنس کمیونٹی ایک میز پر، وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی فیصل آباد چیمبر میں بڑی بیٹھک۔ صدر فاروق یوسف شیخ کی سربراہی میں بزنس کمیونٹی سے اہم ملاقات، معاشی صورتحال اور کاروباری برادری کے مسائل پر تبادلہ خیال۔ سینئر نائب صدر نوید اکرم شیخ اور نائب صدر انجینئر عاصم منیر کی بھی اجلاس میں شرکت۔ یہ دیکھا ہے کہ ہمارے جتنے بھی ایکسپورٹر ہیں وہ ریجنلی کمپیٹ نہیں کر پاتے، ان کی الیکٹریسٹی جو وہ پورے ریجن میں ہائی، ان کی گیس جو ہے وہ پورے ریجن میں ہائی۔ جب تک ہم ایک 10 سالہ پالیسی نہ دیں، گورنمنٹس آئیں جائیں، لیکن ملک کی اکانومی چلانے والے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو ہمیں ریلیف دینا ہوگا۔ بالکل ٹھیک بات، ان کو ہمیں 10 سالہ پالیسی دینی ہوگی، تبھی وہ جو ہیں آگے بڑھ سکتے ہیں۔ 42% بجٹ سود کی نظر، ایسے ہم صحت اور تعلیم پر کیا خرچ کریں گے؟ ایڈوانس انکم ٹیکس پر شدید تحفظات ہیں۔ بزنس کمیونٹی نے وزیر خزانہ کے سامنے معاشی چیلنجز کھول کر بیان کر دیے۔ صدر چیمبر فاروق یوسف شیخ کا کہنا تھا کہ انرجی ٹیرف نے سب سے زیادہ نقصان پہنچایا۔ گزشتہ 1 سال سے ایکسپورٹس تنزلی کا شکار ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ کی ڈائریکشن بہت اچھی ہے، بجٹ میں کچھ اچھے اقدامات اٹھائے گئے۔ ڈالر کمانے کی رفتار کم، خرچ کرنے کی رفتار تیز، ملکی برآمدات کم، درآمدات زیادہ، تجارتی خسارہ بڑھ گیا۔ جون میں برآمدات $2 ارب 23 کروڑ تک محدود، مئی کی نسبت برآمدات میں 16.93% کمی۔ ادارہ شماریات نے جون کی تجارتی رپورٹ جاری کر دی۔ فیصل آباد کے پارک اجڑے دیار کا منظر پیش کرنے لگے۔ شہر کے 353 پارکس کی حالت زار باعث تشویش بن گئی۔ 4 دیواری، واش رومز، نہ گرین بیلٹ، بچوں کے جھولے ٹوٹ پھوٹ کا شکار۔ صفائی اور دیکھ بھال نہ ہونے سے پارکس کا حسن مان پڑنے لگا۔ ہارٹی کلچر ایجنسی زرا کے مطابق 126 سے زائد پارک بنیادی سہولیات سے ہی محروم ہو چکے ہیں۔ ایم ڈی دلاور چدھڑ کہتے ہیں گزشتہ سال 4 ارب کی اسکیم منظور نہیں ہوئی، 100 سے زائد پارکس میں آدھی سہولیات موجود ہیں۔
बिजली जलती रही, बिल बढ़ते रहे, अदायगी कहीं नजर न आई। फैसलाबाद के 10 इदारे फेस्को के 2 अरब के बकाया जात दबाकर बैठ गए। 70 करोड़ रुपए की अदम अदायगी के साथ वासा सबसे बड़ा डिफॉल्टर। टीएमए लालपुर टाउन 1 करोड़, एमसी 1.5 करोड़ और महकमे हेल्थ 1 करोड़ 20 लाख का नादाहिंदा। महकमे रेलवे 50 लाख और सूई गैस के जिम्मे भी लाखों के बकाया जात। फेस्को ने अदायगी के लिए 7 जुलाई का वक्त दे दिया। पहले पार्किंग पर्ची कटाओ, फिर अस्पताल की इमरजेंसी तक जाओ। अलाइड अस्पताल 1 फैसलाबाद के मेन गेट पर पार्किंग कंपनी का नाका। पर्ची वसूली के बाद मेन सड़क तक गाड़ियों की लंबी लाइनें, सीरियस मरीजों, तीमारदारों और तिब्बी अमले को मुश्किलात। पहले मेन गेट पर इंतजार, फिर स्ट्रेचर की तलाश। इतनी देर में मरीज की मौत हो सकती है, शहरी फट पड़े। सरकारी हेल्थ सिस्टम में नया मौका, क्लिनिक भी कैरियर भी। मरियम नवाज क्लिनिक प्राइवेट सेक्टर को सौंपने का तीसरा मरहला। महकमे हेल्थ एंड पॉपुलेशन पंजाब ने ख्वाहिशमंद अफराद से 9 जुलाई तक दरखास्तें तलब कर ली। बतौर हेल्थ मैनेजर काम करने वाले डॉक्टर को इजाफी नंबर भी मिलेंगे। शहरियों को पोलियो समेत 13 मूजी अमराज से बचाव का मिशन। महकमे हेल्थ एंड पॉपुलेशन फैसलाबाद का 32,000 यूनियन काउंसिल्स में हिफाजती वैक्सीन मुहिम मनाने का फैसला। वैक्सीन 6 से 9 जुलाई तक लगाई जाएगी। जड़ावाला में दांत, दाढ़ और जबड़े के मरीजों के लिए अच्छी खबर। तहसील अस्पताल में शोबे डेंटल मुकम्मल तौर पर फाल। सेकेंड शिफ्ट का भी बाकायदा आगाज। डॉक्टर्स की सुबह 8 से रात 8 बजे तक 2 शिफ्टों में ड्यूटियां। रोजाना 60 से ज्यादा मरीज रिपोर्ट होने लगे। तमाम सहूलियात मुफ्त। फैसलाबाद डिवीजन का मौसम आज भी गर्म और खुश्क। तेज किरणों ने गर्मी के साथ साथ हब्स भी बढ़ा दी। दोपहर के वक्त दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमे मौसमियात की मौसम गर्म और खुश्क रहने की पेशगोई। फैसलाबाद में चिकन पॉक्स के हमले ना थम सके। अकबराबाद का रहायशी 21 साला नौजवान वायरस का शिकार। मुतासरा नौजवान अलाइड अस्पताल 1 की आइसोलेशन वार्ड मुंतकिल। रवां साल अलाइड अस्पताल 1 में चिकन पॉक्स के मरीजों की तादाद 22 हो गई। अहमदपुर चाल में डीलर्स ने गैस सार्फिन को मामूली रिलीफ दे दिया। एलपीजी की कीमत में 50 रुपए किलो तक कमी कर दी। 400 वाली गैस 350 रुपए पर आ गई। अभी भी गैस महंगी मिल रही, सार्फिन का शिकवा। दाम मजीद घटाएं तो हम कैसे कमाएं, डीलर्स का जवाबी शिकवा। लारी अड्डा झंग में तरक्याती काम जारी, मगर मुलहिका रोड खस्ता हाल। लारी अड्डे को रची चौक और पुराना चिन्योट रोड से मिलाने वाली शाहराह इंतजामिया की अदम दिलचस्पी का शिकार। सीवरेज लाइन बिछाने के बाद सड़क को मिट्टी डालकर अधूरा छोड़ दिया गया। राहगीर सांस और फेफड़ों के अमराज में मुब्तला होने लगे। कमालियत से साबिक वफाकी वजीर तारिक महमूदुल हसन शाह इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल। तारिक महमूदुल हसन शाह ने सदर अब्दुल अलीम खान से मुलाकात के दौरान आईपीपी में शमूलियत अख्तियार की और चौधरी समेत दीगर भी हमरा थे। ओवर टैक्सिंग में ट्रैफिक पुलिस सरकार की तिजोरी भरने लगी। बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवार, ओवरलोड, धुआं छोड़ती गाड़ियां निशाना। जिला भर में 6 माह में 72,283 गाड़ियों के चालान, 14 करोड़ 20 लाख रुपए से ज्यादा के जुर्माने किए गए। गर्मियों की छुट्टियां सीखने और संवरने का बेहतरीन मौका। बच्चों को रट्टा और कॉपी पेस्ट नहीं, तख्लीकी सरगर्मियों की तरफ लाएं। सिर्फ होमवर्क नहीं, बच्चों को कम्युनिकेशन और सॉफ्ट स्किल्स भी सिखाएं। फन फॉक्स एक्टिविटी स्टूडियो में 3 हफ्तों पर मुश्तमिल कम्युनिकेशन स्किल्स वर्कशॉप का एहतमाम। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी चिन्योट कैंपस में दाखिलों का सिलसिला जारी। 9 डिग्री प्रोग्राम्स में दाखिले के लिए तुलबा के पास 7 जुलाई तक का वक्त। वाइस चांसलर डॉक्टर रऊफ आजम कहते हैं, मार्केट की डिमांड के मुताबिक नए डिग्री प्रोग्राम शुरू किए।
THQ अस्पताल शोरकोट में असिस्टमेंट बोर्ड बनाए माजूर अफराद का इनाकाद, ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर फाहद मकबूल और दीगर बोर्ड मेंबरान शरीक। 75 दरखास्तें पेश, बोर्ड ने 65 अफराद को माजूर करार दे दिया।